ایک وقت کی بات ہے، ایک گاؤں میں جبران نام کا ایک چور رہتا تھا۔ اس کا ایک بھائی تھا اور وہ دونوں غربت کی زندگی گزار رہے تھے، کیونکہ جبران چھوٹی موٹی چوریاں کرتا تھا اور اس سے وہ اپنے گھر کا گزارا کرتے تھے۔ اس کا بھائی بہت سست تھا جو ہر وقت سوتا رہتا تھا۔ یہ کیا ہر وقت سوتا رہتا ہے؟ سو کر سستی پھیلائی ہوئی ہے اس نے۔ بھائی، او بھائی اٹھ جا، ٹائم دیکھا ہے کیا ہو رہا ہے؟ بھائی سونے دو، تنگ مت کرو۔ کیا میری نیند کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ آرام سے سونے دو مجھے۔ نیند کے پیچھے تو میں پڑوں گا، سونے کے علاوہ تجھے اور کوئی کام نہیں۔ سارا دن کام میں کروں اور تو بس روٹیاں توڑے۔ کام تو بھائی تجھے کرنا پڑے گا، ابو مرتے وقت میری ذمہ داری تمہیں سونپ کر گئے تھے۔ سونپ کر گئے تھے تو اس کا مطلب کیا میں تجھے کما کر کھلاؤں؟ میرے ساتھ چوری کے کام میں تھوڑا ہاتھ بٹا، ہم نے بس 2 وقت کی روٹی ہی تو کھانی ہوتی ہے۔ او بھائی جاؤ اپنا کام کرو، مجھے سونے دو۔ یہ کہہ کر اس کا بھائی دوبارہ سو جاتا ہے اور جبران گھر سے چوری کرنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ وہ اس گاؤں کے ایک پرچون کی دکان پر جاتا ہے تو وہاں کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی ایک شیمپو کا پیکٹ دے دو اور 2 درجن انڈے بھی دے دو۔ اچھا بھائی، دیتا ہوں آپ کو شیمپو اور انڈے۔ بھائی اپنی دکان کو رات کے وقت ٹھیک سے بند کیا کرو، آج کل بہت چوریاں ہو رہی ہے، پتہ نہیں ہمارے گاؤں میں کون سا چور آ گیا ہے، اب تو کوئی بھی گھر محفوظ نہیں ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، کل ہمارے ہمسائے کے گھر بھی چوری ہوئی ہے، چور ان کے کھانے پینے کی ساری چیزیں اٹھا کر لے گیا ہے۔ لو بھائی، ابھی تو یہ چور چھوٹی موٹی چوریاں کر رہا ہے، کیا پتا کچھ دنوں تک یہ ہمارے گھر کا سونا بھی چوری کرنا شروع کر دے۔ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور جبران آنکھ بچا کر اس کے انڈوں کا ایک کریٹ اٹھا لیتا ہے۔ اچھا بھائی، آپ شیمپو اور انڈے دو جلدی سے۔ پھر جب دکاندار کی نظر انڈوں کے کریٹ پر پڑتی ہے تو وہ وہاں پر ہوتا ہی نہیں ہے۔ اوے اس کو پکڑو، چور میرے انڈوں کا کریٹ چوری کر کے لے گیا ہے۔ پھر وہ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کے ہاتھ باندھ دیتے ہیں۔ بھائی مجھے چھوڑ دو، مجھے گھر جانے دو، میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس لیے ہی تو میں نے انڈے چوری کیے ہیں۔ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو کیا ہم تیرے گھر کی چیزیں پوری کریں؟ بھائی اس کو مارو۔ پھر وہ دونوں ڈنڈے لے کر آتے ہیں اور اس کو خوب مارتے ہیں۔ وہ ان کی بہت منت کرتا ہے لیکن وہ اس کی ایک بات نہیں سنتے۔ پھر جب وہ شام میں گھر جاتا ہے تو اس کا بھائی اسے دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ بھائی آپ کو کیا ہوا؟ کس نے مارا ہے آپ کو؟ بھائی میں ایک دکان سے انڈے چوری کر رہا تھا تو انہوں نے مجھے پکڑ کر بہت مارا۔ کیا ایک انڈوں کے کریٹ کے پیچھے آپ کو اتنا مارا؟ میں ان سے بدلہ لے کر رہوں گا۔ نہیں بھائی، وہ دکاندار بہت برا ہے، میں اس کو جانتا ہوں۔ پرچون کی دکان تو ایک بہانہ ہے، اس کا اصل کام چرس، گانجا اور افیم کی سپلائی ہے۔ وہ لوگوں اور پولیس کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یہ چھوٹی سی پرچون کی دکان بنا کر بیٹھا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو اس پر شک نہ ہو۔ یہ تو اور اچھی بات ہے، میں ان کی شکایت بادشاہ سلامت کو لگاؤں گا کہ وہ اس طرح کا غلط کام کر رہے ہیں آپ کے علاقے میں۔ آپ کی رائے کے اوپر نہیں، یہ غلطی بھی مت کرنا، اس کا بھائی بادشاہ سلامت کا خاص بندہ ہے، وہ الٹا بادشاہ کے کان بھر کے تمہیں پکڑوا دے گا۔ بھائی آپ فکر مت کرو، میں بدلہ ضرور لوں گا اور اس کے لیے میرے پاس ایک بہت اچھی چال ہے، آپ دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ پھر اگلے ہی دن وہ بادشاہ سلامت کے دربار میں جاتا ہے۔ اوے لڑکے، کہاں جا رہا ہے؟ بھائی صاحب میں نے بادشاہ سلامت سے ملنا ہے، ایک ضروری کام ہے۔ اپنی شکل دیکھی ہے تو نے بادشاہ سلامت سے ملے گا، پہلے اپنی شکل دھو کر آ۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کون ہے تو؟ میں میر پرتاپ یادو کا سپاہی ہوں، انہوں نے مجھے بھیجا ہے۔ بھائی غلطی ہو گئی مجھ سے، مجھے معاف کر دے، میں ابھی بادشاہ سلامت کو بتاتا ہوں۔ پھر وہ ملازم اندر جاتا ہے اور بادشاہ سلامت کو بتاتا ہے، بادشاہ سلامت آپ سے میر پرتاپ سنگھ یادو کا سپاہی ملنے آیا ہے۔ کیا میر پرتاپ خان یادو کا سپاہی؟ وہ اس وقت مجھ سے ملنے آیا ہے، خیر اسے اندر بھیجو۔ پھر ملازم اسے اندر بھیج دیتا ہے۔ تم کون ہو؟ تم میر پرساد خان یادو کے سپاہی تو نہیں لگ رہے۔ جی بادشاہ سلامت میں سپاہی نہیں ہوں، میں نے اندر آنے کے لیے جھوٹ بولا ہے۔ کیا تیری یہ ہمت، تو نے بادشاہ سلامت کے سامنے جھوٹ بولا؟ اور بن مانس کی نسل کے آخری بندر، تیری تو میں ہڈیاں توڑ دوں گا۔ میٹھے رک جاؤ، اس کی یہی سزا ہے کہ اسے 1 دن کے لیے جیل میں بند کر دیا جائے۔ پھر درباری
भाई उसे पकड़कर जेल के अंदर बंद कर देते हैं और वो यही तो चाहता था। फिर जब रात होती है तो वो लड़का चुपके से जेल का ताला खोलता है और जहाँ जहाँ बादशाह का पैसा पड़ा होता है देख लेता है। बस अब मेरा काम हो गया है, मैं वापस जेल में जाता हूँ, कहीं किसी को शक ही ना हो जाए। फिर वो वापस जेल में चला जाता है और जब सुबह होती है तो बादशाह अपने दरबारी को कहता है, मीठे जाओ, जाकर इसको लेकर आओ, आज इसकी सजा पूरी हो गई है। बादशाह सलामत, जान की अमान, अगर बुरा न लगे तो एक अर्ज करूं? हाँ बोलो। बादशाह सलामत, इस 2 कौड़ी के गरीब लड़के ने आपसे इतना बड़ा झूठ बोला है, आप इसको 1 दिन की नहीं 1 साल की सजा दें। नहीं बेटे, इसके लिए इतना ही काफी है, उम्मीद है अब ये ऐसा नहीं करेगा। बादशाह सलामत, एक बात और, हुजूर मेरे भाई की परचून की दुकान है, उसको आजकल पुलिस वाले बहुत तंग कर रहे हैं, उनका मसला हल करें। क्या पुलिस वाले क्यों तंग कर रहे हैं? कहीं वो परचून की दुकान पर कोई गलत चीज तो नहीं बेच रहा? नहीं नहीं बादशाह सलामत, मेरा भाई बहुत शरीफ और ईमानदार है, वो तो सिर्फ खाने पीने की चीजें बेचता है। ठीक है, हम पुलिस वालों को समझा देंगे, तुम कैदी को लेकर आओ। फिर मीठा उसे जेल से निकालता है। चल बादशाह सलामत, तुझे बुला रहे हैं, चल चल कर उनका शुक्रिया अदा कर, अगर उनकी जगह मैं होता तो तुझे मार मार के बंदर बना देता। फिर वो बादशाह के पास आ जाते हैं। हाँ लड़के, अब बताओ तुम झूठ बोलकर अंदर क्यों आए? बादशाह सलामत, एक बहुत बड़ा राज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कौन सा राज है, बताओ। यहाँ नहीं बादशाह सलामत, मैं आपको अकेले में बताना चाहता हूँ। तुम बेफिक्र होकर मुझे राज बता सकते हो, ये सब मेरे एतबार के बंदे हैं। बादशाह सलामत, वो बात ठीक है, लेकिन राज अगर कोई सुन लेगा तो वो राज तो नहीं रहेगा ना, आप मुझे थोड़ा सा टाइम अकेले में दे दें। बादशाह सलामत, मुझे तो इसकी नीयत ठीक नहीं लग रही, कहीं ये आपको अकेले में ले जाकर कोई नुकसान ही ना पहुंचा दे। मीठे, इतना तो मैं बच्चा नहीं हूँ, चलो लड़के अकेले में चल के बात करते हैं। फिर वो बाहर आते हैं और वो लड़का बादशाह सलामत को सब कुछ बता देता है। ये तुम क्या कह रहे हो? उसके भाई की तो सिर्फ एक परचून की दुकान है, वो इस तरह के गंदे काम की सप्लाई नहीं कर सकता। मैं सच कह रहा हूँ, मीठे का भाई चरस, गांजा और अफीम का काम करता है और मीठा आपके महल का पैसा चोरी करके उसे देता है ताकि उसका काम बढ़ जाए। हाँ, तभी तो आज मुझे मीठा कह रहा था कि मेरे भाई को पुलिस वाले तंग कर रहे हैं। जी बादशाह सलामत, ये दोनों भाई आपको धोखा दे रहे हैं, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ बताओ, क्या आइडिया है? फिर वो लड़का बादशाह सलामत को तरकीब बताता है। हाँ, आइडिया तो बहुत अच्छा है, मैं आज रात को इस पर अमल करता हूँ। फिर जब बादशाह सलामत अंदर आता है तो मीठे को बहुत तजस्सुस होता है, आखिर उसने कौन सी राज की बात की है। बादशाह सलामत, क्या कह रहा था वो, मुझे भी तो बताएं। मीठे, कुछ नहीं, ऐसे ही बकवास कर रहा था कि आज रात को मैं आपका सारा सोना और हीरे चोरी करके ले जाऊंगा, अगर मुझे रोक सकते हो तो रोक लो। क्या उसकी ये जुर्रत, उसने इस तरह की बकवास की? मीठे, मुझे डर लग रहा है कहीं वो हमारे जेवरात ही ना चोरी करके ले जाए। बादशाह सलामत, आप बेफिक्र होकर सो जाएं, कुछ नहीं होता, मैं आज रात को अपनी खाला के घर जा रहा हूँ, कल सुबह आते ही पूरे दरबार की कमांड संभाल लूंगा। ठीक है, तुम जाओ। मीठा जल्दी से अपने भाई के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। भाई, ये तो कमाल हो गया, जेवरात हम चोरी करेंगे और इल्जाम उस लड़के पर आएगा और आप पर तो जरा भी शक नहीं होगा क्योंकि आप तो खाला के घर गए हुए हैं। हाँ, सीख सीख, मेरे से कुछ सीख। अब हम सारा पैसा चरस, गांजे और अफीम के काम में डालेंगे और सारा माल मुल्क से बाहर सप्लाई करना शुरू कर देंगे। फिर जब रात होती है तो मीठा और उसका भाई दोनों चोरी करने के लिए बादशाह के महल के अंदर आते हैं और वहाँ से सारा कुछ उठा लेते हैं। और जैसे ही वो बाहर आते हैं, आओ मीठे आओ, गए नहीं तुम अपनी खाला के घर? नहीं बादशाह सलामत, मैंने सोचा आज चोरी का खतरा है, आज मैं
महल की हिफाजत करूं। अच्छा तो इस बोरी के अंदर क्या है? बादशाह सलामत, इसमें नल का ठीक करने वाले औजार हैं। मुंशी जरा देखो इसमें कौन से औजार है? फिर जब वो खोलते हैं तो उसमें बादशाह का खजाना होता है। मीठे, मुझे उस लड़के ने तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बारे में सब कुछ बता दिया था और तभी तो मैंने ये चाल चली है तुम्हारे साथ। अब तुम सजा के लिए तैयार हो जाओ। बादशाह सलामत, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। दरबारी, इन दोनों को बंद कर दो। फिर वो उन दोनों को बंद कर देते हैं। ये तुम दोनों भाइयों की मेहनत है जो मैंने इन चोरों को पकड़ लिया। आज से तुम मेरे दरबार में ही रहोगे। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।